салом бинандагони азиз, имрӯз 27 март аст ва шумо нашри нави барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим мебинед. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъҳои имрӯз. сафар кам вале баргашт зиёд шудааст. Дар чиптафурӯшиҳо мегӯянд нархи билет аз Тоҷикистон ба Русия поин ва аммо аз Москав ба Душанбе баръакс боло рафтааст. Мардум гуфт метарсанд дигар рафтанд. Абрани рейсам бисёр депортатсия омадааст. ба тиҷорати мошин машғул буданд. баъзе ҷузъиёт дар бораи падару писарон Исломовҳо ки дар пайванд ба ҳодисаи Крокуси Москав дастгир шуданд. ва дар шимоли Тоҷикистон устоди даҳо нависандаи муосири тоҷики муаллифи романи маъруфи Обрӯшноӣ Муҳиддин Хоҷазодаро ба хок супориданд. ҳамла ба толори консерти Крокус ва боздошти тоҷикон бо иттиҳоми даст доштан дар он мардуми зиёдеро дар Тоҷикистон ва муҳоҷиронро дар Русия сахт тарсондааст. чун қисмате аз сафар ба Русия даст кашиданд, гурӯҳи дигар ҳам аз бимашон ба ватан бармегарданд. кор ба ҳадде расидааст ки дар Тоҷикистон дигар билети парвоз ба Русияро кам мехаранд ва аз Русия баръакс қимати билет ба Тоҷикистон гарон шудааст. дар ин бора Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдуллоҳ гузориш медиҳанд. саҳни фурудгоҳи байналмилалии Душанбе баръакси рӯзҳои пеш камодам аст. бархе аз мусофирон инро ба ҳодисаи 5 рӯз пеш дар толори мусиқии Крокус Сити Ҳол ва хабарҳо аз бадрафторӣ бо тоҷикон дар Русия рабт доданд. сафар ба Русия аз роҳҳои заминӣ низ кам шудааст. Орзубек Раҷабов бо мошини сабукраваш бо нархи нисбатан арзон мусофиронро аз Тоҷикистон ба Русия мебурдааст. баъди ҳамин ҳодиса 30% камтар шудааст. мақсад ки аввал мо аму клиентҳоро запасш хати мегирифтем, ҳамун рӯз биромадестем, ана 7 одам мегирем, як мошинда 8 9 10 мебиромад, амроомда медодем. ҳозир худмда 5 6 1 кам 2 3 кам мебироя. мақсад ки телефонно звоноко беҳад ам хеле камтар шудааст. бархе аз мусофирони дигар мегӯянд вазъият чандон боиси нигаронӣ нест. занг задем, пурсидем, мега ки тенҷа ягон гап хабар нест мега. ҳамаш ҳами Тоҷикистон да ҳами хеле гапай мега. ҳамаш созай мега. Дигар намедонам ака. ман занг задам, пурсидем, гуфтам ҳамаш тинҷа. маъмурони милиса ба хабарнигорони радиои Озодӣ иҷозаи вуруд ба толори фурудгоҳро надоданд ва барои ин номаи расмӣ талаб карданд. инҷо яке аз маконҳои асосии чиптафурӯшии шаҳри Душанбе мебошад. намояндагони баъзе нуқтаҳои чиптафурӯшӣ дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфтанд, дар муқоиса ба чанд рӯзи пеш сафи хоҳишмандони харид ё дарёфти чипта кам ба назар мерасад, хусусан дар хатсайри Душанбе Москав. маси вазорат вастану ва маршрути Душанбе Москва дашидааст. Душанбе Москва бисёр вазорат омадааст. нархҳо хеле арзон шуд. ин минаи маршрути Душанбе Москва имрӯз уже то 2000 сомон шуд. пеши ҳамин ҳодиса талабот ки камтар шудаган ин минаи Москва да нарх то 2000 сомон шудаган Душанбе Москва. хоҳам мардумам фаҳмидан мумкин мардумам гуфт метарсанд дигар рафтанд, гуфта беран депортатсия. абрани рейсам бисёр депортатсия омадааст. бисёр рейсои именно ҳамин шаҳри Москва да вазоратам бисёри бад омадааст. як масъули вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар тамоси телефонӣ бидуни шарҳи бештар кӯтоҳ посух дод ки вазъият мисли пештара маъмулӣ аст. шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати Тоҷикистон дар Русия низ дар изҳороте гуфтааст, вазъият барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия тағйир наёфтааст. ин изҳорот дар ҳолест ки чандин муҳоҷири тоҷик шикоят доранд ки баъди ҳамла ба толори Крокус муносибати мардуми маҳаллӣ ва мақомоти рус нисбати онҳо бад шудааст. бекорӣ аз мушкилиҳои асосии ҷомеаи Тоҷикистон буда, солона садҳо нафар барои дарёфти кор ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия мераванд. танҳо ба ҳисоби мақомоти Русия ҳоло беш аз 1 миллион аҳолии Тоҷикистон дар ин кишвар кору зиндагӣ доранд. ҷустуҷӯи радиои Озодӣ барои ёфтани маълумоти бештар дар бораи гумонбарони ҳамла ба толори Крокус Сити аз Тоҷикистон ҳамон идома дорад. рӯзи пеш мо назар ва нақли пайвандони Муҳаммад Собир Файзовро аз ноҳияи Рӯдакӣ ва Саидакрам Раҷабализодаро аз шаҳри Ваҳдат пахш кардем. имрӯз баъзе нуктаҳои нав дар бораи гумонбарони дигар 3 нафар аз оилаи Исломовҳо ба даст омадааст. ҳамкорам Кавимарс Ато дар студия бо мост. салом Кавимарс, ва оё мешавад ки маълумоти ёфтаро бо бинандаҳо дар миён гузоред?
سلام شهلا و بیننده های عزیز. منابع رادیو آزادی گفتند که این عائله یعنی عائله اسلاموفا اصلا از جماعت تاجیک‌آباد یا همان ترکمنستان پیشین ناحیه وخش ولایت ختلان بوده برای کار و زندگی به ولایت تیوری روسیه رفتند. به نقل همصحبتان ما این افراد در روسیه به تجارت ماشین مشغول بودند و کشیده شدن پای آنها به حادثه مسکو نیز به همین کارشان ربط دارد. مقامات روسیه گفته بودند که امین جان اسلاموی 33 ساله صاحب آخرین همان ماشین است که در حمله استفاده شده است. به ادعای آنها ماشین را به گمانبران حمله برادر او دلاور 24 ساله فروخته است. یک همصحبت رادیو آزادی روز 27 مارس تصدیق کرد که واقعا آنها یک ماه پیشتر از حادثه ماشین فروخته بودند اما نمیدانستند که خریدار کی است. کمیته تفتیشاتی روسیه به این باور است که این افراد در حمله نقش داشتند و گویا آنها را گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین در ماه‌های ینور و مارس امسال جلب کرده است. تصدیق آن در حال حاضر از منابع مستقل امکان پذیر نیست و گذشته از این مقامات تاجیکستان با گذشت 5 روز درباره بازداشت شده های مسکو اتهام های اعلان شده به ضد آنها و همچنین آثار لطکوب شکنجه در سر روی آنها یگان حرف نگفتند. کامرس آیا واکنش پیوندان به اتهام معلوم است؟ مثلا در محل زیستشان درباره آنها چی گفتند؟ نظری نزدیکانشان شهلا البته هنوز دسترس نیست، ولی ما برای یافتن پیوندان اسلاموفا با نمایندگان جماعت تاجیک‌آباد در ناحیه وخش تماس گرفتیم. دستگل میرزایو رئیس همین جماعت روز 27 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسرائیل اسلاموف هنوز سالهای 90 گویا به روسیه کوچیده و دیگر به زادگاهش برنگشته است. به تصویر او این شخص یک از عائله با تربیه بود و گویا یک شخص خوشمعامله بود و زیاد مذهبی هم نبود. تا چند سال پیش برادرانش در جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش بودند اما آنها نیز خانه‌های خود را گذاشته و به روسیه رفتند. در همین حال یک همصحبت دیگری ما در ناحیه وخش گفت که پس از حمله مسکو گروه از مقامات انتظامی به جماعت تاجیک‌آباد هم رفتند. تشکر زیاد کامرس و بینندگان عزیز. برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو آزادی را پیگیری کنید تا از اطلاع نوی که در این رابطه به دست می‌آید بخبر نمانید. موضوع را ادامه می‌دهم. صبح امروز ماموران امنیتی و پلیس روسیه در میان تقریباً 5000 کارمند انبار شرکت والدبریس مسکو و مهاجران غیر قانونی را جستجو کردند. تا این ساعت خبرها از بازداشت نزدیک 40 مهاجر نشر شده است که با حجت مشکل داشتند. ریت‌های گسترده میان مهاجران بعد حمله در کراکوس سیتی اوج گرفته است. گذشته از این بازداشت تاجیکان با گمان این حمله روحیه تاجیک بدبینی و بیگانه ستیزی را در روسیه بیشتر کرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرانگیز نوروزشاه. حمله مرگبار در روسیه و بازداشت 8 تاجیک با گمان دست داشتن در آن موردهای تاجیک ستیزی را بیشتر و حال به این هم نچندان خوب مهاجران را در این کشور باز هم بدتر کرد. برخی از مهاجران با ارسال نوار میگویند بعد از این حادثه آنها را به یگان سبب از کار راندند. این سحر کار دادم چی تاجیکه بود در کار سر می‌کردن این عشان تاجیکه ببین چیکار کردن. مهاجران تاجیک از شدید شدن رید و تفتیش‌ها در تمام روسیه شکایت دارند. از موردهای لطوکوب مهاجران هم خبر می‌رسد. برخی از مشتریان از خدمت تاکسیران‌های تاجیک دست می‌کشند و اول می‌پرسند که راننده از کدام کشور است. سلام، ملت شما چی است؟ اگر از تاجیکستانید فرمایش را بیکار کنید، نوشته است یکی از آنها. مهاجران از کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم مورد فشار قرار گرفتند. فرمایش یک باره با سوال آمد. نوشته است که سلام، شما از کدام ملت هستید؟ من نوشتم که قرقیز هستم و رفتم. حالا اینجا رسیده و انتظار هستم. چندی از مهاجران به حامیان حقوق تاجیک شکایت کردند که آنها را در فرودگاه اجازه ورود به روسیه ندادند و برای سالهای طولانی خارج کردند. ده‌ها مهاجر قرقیز هم در فرودگاه بازداشت شدند. حجت‌های ما همه درستند. ما را اینجا محکم کردند. خوراک نمی‌دهند. مثل جنایتکار در اینجا نگه می‌دارند. حتی برای رفتن به حاجتخانه اجازه نمی‌دهند. ترس از افزایش روحیه بیگانه ستیزی در روسیه و رید و تفتیش ها سبب شده که برخی از مهاجران به وطن برگردند. تازه کردن روسیه از مهاجران به کار قبول نکردن آنها و به آنها ندادن خانه اجاره از پیشنهادهایی است که این شب و روز حتی از سوی منصبداران و چهره‌های معروف روسیه هم صدا می‌دهند. گمانبرانی که رسانه‌ها درباره‌شان خبر می‌دهند مهاجرند و این از مشکل سیاست مهاجرت ما درک می‌دهد. قریب هر روز رسانه‌ها از جنایت‌های خبر می‌دهند که
مهاجران صادر میکنند. بله، من در خشم و غضب هستم و نمیتوانم وانمود کنم که برایم ملت تروریستان اهمیت ندارد. مهاجرت بی‌نظارت، این را همه میدونند، همه بد میبینند، اما صدا بلند کردن ممکن نیست. در دومای دولتی روسیه هم پیشنهاد کردند که ورود مهاجران به روسیه محدود کرده شود. وکیل روس مهاجران را خطر نامید. خارجی که مرز را عبور میکنند خطر دارند. این خطر مخصوصا به خود آنها تهدید میکند، زیرا آنها عملا از سوی خدمات مخصوص غرب چون یک واسطه برای تشکیل عملهای تروریستی در روسیه استفاده میشوند. روسیه مکانی کار و زندگی میلیون ها مهاجری تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی است. تا وقوع حمله مرگبار هم در این کشور روحیه و موردهای بیگانه ستیزی جای داشت. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. صبح 27 مارت در خوجند ادیبی را به خاک سپاریدند که در دوران شوروی پدرش را از تاجیکستان به درگاه کرده بودند. محیدین خواجه‌زاد هرچند در روسیه به دنیا آمد ولی بیش از 60 سال عمرش را به تاجیکستان بخشید، ایجاد کرد و عنوان نویسنده خلقی را گرفت. از مراسم ویدیو با او همکار ما فرزان محمدی گزارش می‌دهد. محیدین خواجه‌زاد نویسنده خلقی تاجیکستان روز 26 مارت در شهر خوجند درگذشت. او 86 سال داشت. ده‌ها مخلص آثار او و دوستان و شاگردانش در مراسم ویدا از شخصیت و خدمت‌هایش یاد کردند. این شخصیت بزرگ هزاران هزار چشم ناروشن افکار انسان‌ها را روشن کرد. چشم نابینای دلهای انسان‌ها را روشن کرد. پیوندان محیدین خواجه‌زاد به رادیو آزادی گفتند که نویسنده تقریباً 2 هفته باز از فشار بلند خون رنج می‌کشید. وی 4 سال پیش به بیماری همه‌گیری کووید 19 گرفتار شده بود. در این حادثه همسر و کلینش را از دست داد. خودش در پی توابت درازمدت شفا یافت، اما به نقل پیوندان تأثیر بیماری به جسمش آسیب جدی رسانده بود. محیدین خواجه‌زاد در ماه نوامبر سال 1938 در ستاوروپول روسیه تولد شده است. زیرا پدرش عالم خان مخدوم خوجندی را سال 1930 چون مدرس مدرسه حضرت بابا به آنجا به درگاه کرده بودند. بسیار با محبت بیان می‌کردند که آنها پدر من همدرسی استاد صدرالدین عینی بودند. سالهای جنگ دوم جهان و 6 ماه اسارت را از سر گذرانده سال 1946 به خوجند برگشت و سپس به سمرقند کوچید. دیرتر باز به تاجیکستان برگشت و به کارش ادامه داد. پدری بزرگوارم الوداع. محیدین خواجه‌زاد عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان را سال 2010 صاحب گشته است. برنده جایزه کمسمال لنینی تاجیکستان و جایزه به نام صدرالدین عینی می باشد. با افتخارنامه‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری تاجیکستان، اردن شرف، عنوان فخری ارباب هنر تاجیکستان مکافاتانیده شده است. جسد محیدین خواجه‌زاد را در قبرستان گنبد قاشق شهر خوجند به خاک سپاریدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و خبر کوتاه، دادگاه نویه یکم شهر بیشکک وکیل پارلمان و رئیس حزب مخالف بوتون قرغیزستان اداخان مادومارف را در خیانت به دولت ایبدار دانست. بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 26 مارت اطلاع داد که مادومارف به دلیل سپری شدن مهلت اعتبار از تالار دادگاه آزاد کرده شده است. رئیس حزب مخالف بوتون قرغیزستان را روز 2 سپتامبر سال 2023 نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در بیشکک بازداشت کردند. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان عزیز، برنامه امروز اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای بیشتر را چون همیشه میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شماست. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یکشان.